تھی نیم گواری عجبی سانو پہ دس دے بیلے گوٹے کاری میری علی رلتا سکھ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں اقسام کے اشجار اور پودے پیدا کیے ہیں اور ان کو پتوں، پھولوں اور پھلوں سے سجایا ہے۔ ان میں ایسے پودے اور اشجار بھی ہیں جن کے پھول خوش رنگ ہوتے ہیں اور خوشبودار ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جن کے پھول بے رنگ ہوتے ہیں اور پھل بھی ان کا بے ذائقہ ہوتا ہے اور کسی نشو و نما کے کام نہیں آتا۔ ایسے اشجار بھی ہیں جو سایہ دار بھی ہوتے ہیں، ان کی لکڑی بھی کم آتی ہے، اور ایسے اشجار بھی ہیں جو بے سایہ بھی ہوتے ہیں اور ان کی لکڑی کسی کام نہیں آتی۔ اسی طرح انسانوں کی بھی بہت سی قسمیں ہیں۔ ایسے انسان بھی ہیں جو خوشبودار پھولوں کی طرح محبت کی خوشبو سے معمور ہوتے ہیں اور انسانوں کی محبت کا، انسانوں کی نشو و نما کا پرتاؤ ہوتے ہیں کہ نہ تو کسی کی دل آزاری کرتے ہیں اور نہ کسی کا دل توڑتے ہیں، بلکہ ہم تن انسان کی خدمت اتنی عملی زندگی گزار کر چلاتے ہیں کہ ہمیں پیچھے آنے والی نسلوں کے اذہان اپنے خوبصورت مٹ نقوش چھوڑ جاتے ہیں۔ نبوت رسالت کی حسنیہ قادریہ شاخ پر کھلا، جنہوں نے چند روزہ زندگی اس ادا سے گزاری کہ لوگ تا قیامت انہیں یاد بھی کرتے رہیں گے اور ان کے اقوال و افعال سے فیض یاب بھی ہوتے رہیں گے۔ اس محترم ہستی کی ولادت یکم رمضان 1275 ہجری 14 اپریل 1859 عیسوی کو گولڈا شیف ضلع راولپنڈی میں ہوئی۔ آپ کا اسم گرامی سید پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھا اور آپ کے والد صاحب کا نام نامی سید نظر الدین شاہ عرف اجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ کا نسب نامہ 26 واسطوں سے غوث الاعظم حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے اور 38 واسطوں سے سیدنا حضرت علی شیر خدا سے جا کر ملتا ہے۔ موضوع گولڈا کا وزیر مان، جس کے اس مبارک کمرے میں حضرت پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی پیدا ہوئی اور جن کے تشریف لانے کی وجہ سے یہ گولڑا سے گولڑا شریف بن گیا۔ حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت پر ایک دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ ایک مجذوب جو کچھ عرصہ سے خانقاہ میں ٹھہرا ہوا تھا وہ اس گھر کی ڈیوڑی پر آ گیا اور اس نے نو مولود کی زیارت کرنے کی ضد کی۔ اس نو مولود کو اس کے سامنے لایا گیا، اس نے آپ کی زیارت کی اور آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیا اور چلا گیا، اور پھر ایسا غائب ہوا کہ اس کے بعد کسی کو نظر نہیں آیا۔ پیر میر علی شاہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی بچہ ہی تھا، چھوٹا ہی تھا، تو مجھے آبادی سے وحشت ہونے لگی۔ رات کو جب میرے گھر والے سارے سو جاتے میں چٹو لیتا اور دروازے کے ساتھ الٹا رکھ کے اس پر کھڑا ہو جاتا اور چشنی اتار کے چپکے سے گھر سے باہر چلا جاتا اور ساری رات پہاڑی نالوں اور کھڈوں میں گزار دیتا۔ جب ذرا بڑا ہوا تو مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے میرے تن کے اندر آگ بھڑک رہی ہے اور اس آگ کی گرمی اور حدت اتنی بڑھ جاتی کہ سخت سردی کی راتوں میں میں یخ بستہ پانیوں سے نہاتا تو پھر مجھے کچھ سکون محسوس ہوتا۔ یہ وہ چھوٹی سی مسجد ہے جس میں آپ قرآن شریف اردو اور فارسی پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ آپ کی عمر اتنی چھوٹی تھی کہ آپ کو ملازم اپنے کندھوں پر اٹھا کر لاتا اور اسی طرح واپس لے جاتا۔ اس مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کا امتحان راولپنڈی میں ہوتا تھا۔ جب امتحان ہوا تو گاؤں کا چوکیدار جمعہ آپ کو اپنے کندھ پر اٹھا کر راولپنڈی لے گیا۔ سب سے چھوٹا دیکھ کر سب سے پہلے ممتحن نے آپ پر ہی سوال کیا۔ آپ نے اس کا ایسا صحیح جواب دیا کہ ممتحن حیران ہو گیا اور اس نے کہا کہ جس جماعت کا سب سے چھوٹا بچہ اتنا لائق اور ذہین ہو، یقیناً اس کا جماعت کو پڑھانے والا استاد بھی بہت لائق اور محنتی ہوگا، اور اسی ریاض سے اس نے سارے طلباء کو پاس کر دیا۔ عطا کرنے والے خالق و مالک نے پیر میر علی شاہ صاحب کو ایسا تیز حافظہ اور ذہن رسا عطا فرمایا تھا کہ جیسے ہی انہوں نے قرآن پاک ختم کیا ویسے ہی وہ قرآن پاک کے حافظ بھی بن گئے۔ پھر بڑے پیر صاحب نے آپ کو صرف و ناپ کی تعلیم دلوانے کے لیے موضع پکھلی ضلع ہزارہ کے
मौलवी गुलाम मोहिउद्दीन साहब को मुकर्रर फरमाया। आपने जब उनसे सर्फ नाब की तालीम हासिल कर ली तो उन्होंने अज्जी साहब रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज किया कि साहबजादे को आप मजीद तालीम दिलवाने के लिए किसी बड़ी दरसगाह में भेज दीजिएगा। मौलाना गुलाम मोहिउद्दीन की साहिब राय के मुताबिक हजरत पीर सईद मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह गोलड़ा शरीफ से हसन डाल के इस मौजा में तशरीफ ले आए। इस मौजा का नाम भोई है और ये गोलड़ा शरीफ से करीबन 30 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर उस वक्त एक बहुत ही मशहूर दरसगाह थी। यही वो मस्जिद और दरसगाह है जिसमें उस दौर के आलिम अजल मौलाना मोहम्मद शफी कुरैशी दर्स दिया करते थे। इस दरसगाह में पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने दाखिला हासिल किया और यहाँ पर ने रसायल मनतक़ कुतबी और सर्फ नाव की तालीम हासिल की। 2.5 साल आप यहाँ पर पढ़ते रहे। इसी दौरान एक दफा इस दरसगाह के तलबा और गड़ी अफगाना के तलबा में किसी दीनी मसले पर बहस छिड़ गई। शाह साहब किबला भी इस मुनाजरे और मुबाहसे को सुनने के लिए तशरीफ लाए थे, लेकिन अपनी कमसिनी की वजह से अलग थलग बैठे हुए थे। बज़ाहिर गड़ी अफगाना के तलबा इस मुनाजरे को जीत रहे थे और उनका पल्ला भारी नजर आता था कि अचानक शाह साहब आगे तशरीफ लाए और मनतक़ एक सवाल कर दिया कि तस्दीक मुरक्कब है या बसीत। इस सवाल का जवाब गड़ी अफगाना वाले कोई न दे सके तो आपने ताबड़तोड़ हमले किए, एक और सवाल किया, फिर एक और सवाल किया, लेकिन वो किसी सवाल का जवाब न दे सके और शर्मिंदा होकर हारने की सूरत में यहाँ से चले गए और ये मुनाजरा मुबाहसा इस दरसगाह के तलबा ने महज आपकी बदौलत जीत लिया। मौजा भोई से फारिग होने के बाद आप गोलड़ा शरीफ से करीबन 100 मील दूर इलाका सौंस के सर जिला खुशाब के मौजा अंगा शरीफ में तशरीफ ले गए, जहां उस जमाने के बहुत ही बड़े और जय्यद आलिम फाजिल हाफिज सुल्तान महमूद साहब दर्स दिया करते थे। अंगा शरीफ 300 साल पुरानी बस्ती है जिसे एक बुजुर्ग सैयद शाह बिलावल ने आबाद किया था और जहां पर हाफिज सुल्तान महमूद साहब का मशहूर दर्स था। हाफिज साहब के दर्स से पहले अंगा शरीफ में बहुत से उलमाए कराम और सूफी आज़ाम तशरीफ ला चुके थे। मशहूर सूफी शायर और वली अल्लाह हजरत सुल्तानपुर रहमतुल्लाह अलैह के आबा अजदाद भी सबसे पहले अंगा शरीफ में आकर आबाद हुए थे। वो जमाना था जब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ज़राए आमदरफ्त बड़े महदूद थे और बिलखसूस पहाड़ी इलाकों में तो न होने के बराबर थे। अंगा की वो दरसगाह जिसमें हाफिज सुल्तान महमूद साहब दर्स दिया करते थे इतनी मशहूर और आला पाए की थी कि हज़रत पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह 100 मील का सफर पैदल तय करके 1872 में इस दरसगाह में तशरीफ लाए और 1875 तक यहाँ से तालीम और फैज हासिल करते रहे। औराद वज़ाइफ के लिए यकसुई और तन्हाई की जरूरत होती है, इसीलिए बुजुर्गान दीन ने अक्सर मुजाहिदे और रियाजत के लिए तन्हा जगह तलाश की। हजरत पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह भी इस मकसद के लिए दर्स दौराने के लिए और औराद वज़ाइफ के लिए इस जगह पर तशरीफ लाया करते थे और इसके लिए उन्होंने एक छोटी सी मस्जिद यहाँ तामीर कर ली थी। पुरानी होने के नाते वो मस्जिद शहीद हो गई और अब इस मस्जिद को नए सिरे से तामीर किया। अंगा शरीफ की इस दरसगाह में हाफिज सुल्तान महमूद साहब इतने बड़े आलिम फाजिल थे कि दूर दूर से 100 मील से 200 मील से चल के तलबा उनके पास हाजिर होते, दर्स हासिल करते और फयूज बरकत हासिल करते। जनाब बदरुद्दीन साहब, ये फरमाइए कि हाफिज सुल्तान महमूद साहब के साथ आपका क्या रिश्ता था? बड़े परदादा थे। अच्छा, ये फरमाइए कि हाफिज साहब और पीर मेर अली शाह साहब ये दोनों सियाल शरीफ जाया करते थे, तो वो जमाना तो था कि रास्ते बड़े दुश्वार गुजार थे और उनमें सफर बड़ा मुश्किल था, उनके साथ उनके तलबा भी होते थे, तो वो कैसे जाया करते थे और किस तरह वहां पहुंचते थे? हाफिज साहब यहाँ से पैदल अपना दर्स लेकर जाते थे जी। किताबें उनकी खच्चरों पे या बैल पे होती थी, जहाँ रास्ते में वो क्याम करते वहाँ अपने तलबा को दर्स देते ताकि उनका जो ना खाए वो ना हो, और इस तरह 2-3 दिन जो भी रास्ते में आते वो सफर करते हुए पैदल अपने सियाल शरीफ पहुंच जाते। अच्छा, सुभान अल्लाह। मतलब ये था कि वो तलबा का एक लम्हा भी जाया नहीं करना चाहते थे, इतने जिम्मेदार मुदर्रिस थे कि ये चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा तलबा को इल्म दे दिया जाए ताकि वो आगे लोगों में उसको फैला सकें। अच्छा,
یہ فرمائیں کہ جب شاہ صاحب یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد چلے گئے اور پھر کبھی واپس آتے تھے تو کیا ان کا وہی سلسلہ تھا یا اس میں کچھ فرق آ گیا تھا؟ حضور اعلیٰ جب اپنے مرکز میں بیٹھ کے تشریف لے آئے تو حافظ صاحب یہاں سے گئے ہوئے تھے، تو واپسی پہ حافظ صاحب نے انہیں عرض کی کہ آپ انگا میں تشریف لے آئیں، تو آپ نے قبول کی اور آپ ساتھ آئے۔ تو ایک راستے میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ حافظ صاحب چار شف جاتے ہوئے گھوڑی پر سوار ہوتے تھے اور شاہ صاحب اس کے آگے دوڑتے تھے۔ تو اس موقع پہ جب اس جگہ آئی تو حافظ صاحب نے فرمایا پیر صاحب کو، یہ جگہ جو ہے اب آپ گھوڑے پہ سوار رہیں گے اور میں آپ کے آگے اتنا سفر جو ہے وہ پیدل دوڑوں گا، تاکہ وہ جو طالب علم آپ نے میرے آگے کیا ہے تاکہ میں اس کی کمی کو پورا کر لوں۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ تھا کہ علم کی اتنی قدر و منزلت تھی کہ جب شاہ صاحب یہاں سے درس حاصل کرنے کے بعد تشریف لے گئے اور عالم بن گئے تو انہوں نے حافظ صاحب نے یہ سمجھا کہ اب ان کا احترام لازمی ہو گیا، یعنی شخصیت کا نہیں بلکہ اس علم کا جو شاہ صاحب کو حاصل ہوا تھا۔ کن فیکن تے کل دی گلے حضرت پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ یکم رمضان 1275 ہجری مطابق 14 اپریل 1859 عیسوی کو اسلام آباد کے قریب گولڈا شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم گولڈا شریف میں ہی حاصل کی اور اس کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے موضع انگا سونس کے سمیت شریف لے گئے۔ مختلف مقامات سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ انگا شریف میں حافظ سلطان محمود صاحب کے درس میں داخل ہو گئے۔ حافظ سلطان محمود سلسلہ طریقت میں خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیعت تھے۔ سیال شریف انگا سے قریباً 40 کوس کے فاصلے پر دریائے جیلم کے مشرقی کنارے پر واقع ہے۔ انگا سے 2 میل دور وہ بڑا قبرستان جس میں پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد مشہور عالم حافظ سلطان محمود صاحب کا مزار واقع ہے۔ انگا شریف میں ایک ایسا شخص تھا جو قصیدہ غوثیہ کا عامل تھا اور اس کی وجہ سے اس کا بڑا اثر و رسوخ اور وجاہت تھی۔ لوگ اس کا احترام کرتے، جب وہ آتا تعظیماً کھڑے ہو جاتے، اس کے ہاتھ چومتے۔ ایک دن وہ شخص اسی مسجد میں آیا، سب لوگ تعظیماً کھڑے ہو گئے لیکن پیر میر علی شاہ صاحب نہ کھڑے ہوئے۔ وہ غصے میں آ گیا اور اس نے کہا، لڑکے میں پڑھوں قصیدہ؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تو میرے جد امجد تھے، میں تو ان کے جد امجد کو بھی جانتا ہوں۔ ان کا نور اس وقت موجود تھا جب ابھی کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے نانا نے یہ فرمایا تھا، کنت نبیًا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی میں تھا۔ تم قصیدہ پڑھو، میں قصیدے والے کو بلاتا ہوں۔ اس بات کا اس پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے معذرت کی، معافی مانگی اور آئندہ کبھی ایسی حرکت کرنے کی جرأت نہیں کی۔ عجبیاں پیاں دیس دیاں سن ماہی والیاں تالیاں، عجبیاں پیاں دیس دیاں سن ماہی والیاں تالیاں، نال خوشیاں رل مل جیتے، نال خوشیاں رل مل جیتے، راتاں کالیاں جالیاں، عجبیوں پیاں دیس دیاں سن ماہی والیاں تالیاں۔ جے آکھاں تو دسدا نہیں تیرے دل پھر کون ہے، جے آکھاں تو دسدا نہیں تیرے دل پھر کون ہے، روپ
रूप किस दा मैं दसां देवे जो तुम ही दिखा लिया अजबियो पिया दिस दिया सन माही वालियां टालियां देख लो रज रज के अखियों कुछ बसा नहीं गंगा देख लो रज रज के अखियों कुछ बसा नहीं गंगा फिर भी पैया देख सन फिर भी पैया देख सन कोई खुश नसीबा वालियां अजबियो पैया दिस दिया सन माही वालियां टालियां मेर है सारी अली दी शक नारे एक दरा मेर है सारी अली दी शक नारे एक दरा तानियों पिया दिस दिया तानियों पिया दिस दिया सन माही वालियां टालियां अजबियो पिया दिस दिया सन माही वालियां टालियां माही वालियां टालियां। पीर मेरे लिए रहमतुल्लाह अलैह कभी कभी लाहौर तशरीफ लाते और कश्मीरी बाजार में मोहम्मद दीन के यहाँ क़याम करते। आप दिन को रोजे से होते और रात को रावी के किनारे अपने खालिक हकीकी का विरद करते और इस इबादत में महव रहते। आपको खाना देने के लिए खलीफा नूरुद्दीन नान फरोश और काजी फैज आलम वहां जाया करते थे और कभी कभी हकीम फजलदीन और उनके साथ उनका भतीजा शेर मोहम्मद भी जाया करते थे। शेर मोहम्मद आपको पसंद नहीं करता था और अक्सर उसका चचा हकीम फजलदीन उसे मजबूर करके आपकी खिदमत में भेजा करता था। एक दिन आपने उस पर तवज्जो फरमाई और वो बेख्तियार होने लगा। उसके दिल पर बहुत ज्यादा असर हुआ। बाद में शेर मोहम्मद असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट बन गया, हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर हुआ करता था। गोलड़ा शरीफ में उसकी वफात हुई और वहीं पे उसका मजार बना। पीर साहब अपने आप को अवैसी भी कहते हैं और इसकी दो तौजीहें पेश की जाती हैं। पहली ये है कि कोई शख्स ज़ाहिरी तालीम हासिल करने के बाद बातनी फयूज़ व बरक़ात हासिल करने के लिए हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तवज्जो हासिल कर ले और फिर उनकी वसातत से इमामुल औलिया हज़रत अली करमल्लाहु वजहू की तवज्जो हासिल करे और इस तरह ये सिलसिला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाए। और दूसरी तौज़ीह इस तरह बयान की जाती है कि जंग उहद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दांत शहीद हो गया। हज़रत ख्वाजा अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह ने इस खबर को यमन में सुना और अपने आप को मुखातब करके कहा कि अवैस कितने दुख की बात है, कितना अफसोस है कि तेरे महबूब का दांत तो शहीद हो जाए और तेरे दांत सलामत हों। आपने एक पत्थर लिया और अपना एक दांत तोड़ लिया। उसके बाद ये सोचा कि शायद ये दांत ना हो, इसके साथ वाला दांत हो, दूसरा तोड़ दिया, हत्ता के सारे दांत तोड़ दिए और उसका इनाम आपको ये मिला कि हुजूर ने आखिरी वक्त ये वसीयत फरमाई कि मेरी वफात के बाद मेरा कुर्ता अवैस करनी को पहुंचा दिया जाए। हाफिज सुल्तान महमूद साहब साल में कई बार अपने पीर मुर्शिद की जियारत के लिए सियाल शरीफ तशरीफ ले जाया करते थे और पीर मेरे अली शाह रहमतुल्लाह अलैह भी उनके साथ जाते थे। ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह पीर मेरे अली शाह साहब पर बहुत शफकत फरमाया करते थे। पीर मेरे अली शाह सिलसिला चिश्तिया में इन्हीं से बैत हुए। वैसे पीर मेरे अली शाह साहब सिलसिला चिश्तिया कादरिया जद्दिया में अपने खानदान से बैत थे
حضرت ثانی سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ پر بہت شفقت فرماتے تھے اور اتنی محبت فرماتے تھے کہ ایک دفعہ پیر صاحب اس شریف پر ناسازی طبع کی وجہ سے حاضری نہ دے سکے تو انہوں نے قوالوں سے یہ فرمائش کی کہ ہمیں یہ قوالی سنائیے کہ پیت کا وعدہ کر کے پیا نے پیت نبھانا چھوڑ دیا، میر نے اکھیں پھیر لیں دم دم کا آنا چھوڑ دیا۔ آپ نے حضرت پیر سیالوی شریف نے آپ کو خلقہ خلافت بھی عطا فرمایا تھا۔ مختلف جگہوں کی سیر و سیاحت کرنے کے بعد پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ گولڑا شریف تشریف لائے اور کچھ عرصہ وہاں قیام کرنے کے بعد آپ لاہور تشریف لے آئے اور بادشاہ مسجد کے حجرے میں اپنا قیام فرمایا، وہاں اپنے درس دینا شروع کیا۔ گولڑا شریف کے امام مسجد مولوی محمد اسماعیل، ضلع ہزارہ کے فقیر اللہ نور اور گجر خان کے مولوی فیض عالم آپ سے درس حاصل کرنے کے لیے لاہور شاہی مسجد میں چلے گئے۔ آپ وہاں پر اعلیٰ کتب کا درس دیا کرتے تھے۔ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر دریا راوی کے کنارے جنگل میں یاد الہی میں مصروف رہتے۔ آپ سال میں 2 سفر کیا کرتے تھے، ایک سفر سیال شریف کا اور دوسرا سفر پاکپٹن شریف کا۔ آپ کے ارادت مندوں میں سے ایک ایسا عقیدت مند تھا جو آپ کے ساتھ محبت کی شدت میں مجذوب ہو گیا اور پاکپٹن شریف کی سیڑھیوں پر پڑا رہتا تھا۔ ایک دفعہ آپ ہجوم کے ساتھ جب وہاں تشریف لے گئے، اس نے آپ کو دیکھا، سر اٹھایا اور نہ جانے کیوں یہ کہا کہ پیر جی ہمارا اعتقاد آپ پر سے اٹھ گیا ہے۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا، مسکرایا اور فرمایا کہ میاں دعا کرو اللہ نہ کرے کہ ہمارا اعتقاد تم پر سے اٹھ جائے۔ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے سلوک کے مسئلے کو کتنے آسان الفاظ میں حل فرما دیا۔ وہ لقائے الہی کے حسن کے حقیقی جلوے کو اس طرح دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں اے صورت ہے بے صورت تھیں، بے صورت ظاہر صورت تھیں، بے رنگ سے ایک مورت تھیں، وچ وحدت پھریاں جد کڑیاں۔ ملتان سے مظفر گڑھ اور مظفر گڑھ سے ڈیرہ غازی خان کی سیاحت کرتے ہوئے آپ اجمیر شریف تشریف لے گئے۔ وہاں پر ایک رات خواب میں آپ کو خواجہ ہند حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت ہوئی اور انہوں نے فرمایا کہ آپ پر منبع ولایت کی مہر لگ چکی ہے، آپ واپس گولڑا شریف تشریف لے جائیں۔ آپ نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور فوراً گولڑا شریف واپس آ گئے۔ کن فیکن تے کل دی گل اساں اگے پیت لگائی، تو میں حرف نشان نہ آہا جدوں دتی میم گوائی، اجوی سانوں حضرت سید غلام معین الدین شاہ صاحب بڑے لالا جی اور حضرت شاہ عبدالحق شاہ صاحب چھوٹے لالا جی، اب دونوں حضرات حضرت باؤجی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے اور حضرت پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں۔ لالا جی آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا اور دور سے سنا حضرت سید پیر میر علی شاہ صاحب کے متعلق حضرت باؤجی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، لیکن آپ ان کے گھر کے افراد ہیں، ان کا خون ہے، آپ ان کے قریب رہے ہیں، آپ بہت کچھ جانتے ہیں، آپ کچھ ان کی زندگی پر، ان کے حالات پر، ان کے فرمان پر روشنی ڈالیں۔ حضرت کا زمانہ جو تھا وہ وقت وہ تھا جب ہم اس وقت چھوٹے تھے اور مسجد میں پڑھا کرتے تھے۔ صرف یاد نہیں ہے کہ آپ جب مسجد میں تشریف لے جاتے تھے نماز کے واسطے تو میں بعض دفعہ پیچھے چلتا تھا نماز پڑھتا تھا، اور ہمیشہ باقی جو آپ کی شان وغیرہ کیا ہے یا کچھ اس متعلق تو میں کچھ عرض نہیں کر سکتا، کیونکہ
کہ وہ جو خود اس قابل ہو، جو سمجھتا ہو، کسی چیز کو جاننے والا ہو، وہ بھی اس پائق ہو، وہ غصہ وہ بیان کر سکتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے. میں نہ عالم ہوں نہ دوسرا کسی قسم کی چیز ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ آپ ہر روز ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے؟ ہمارے والد صاحب نے ہمیں فرمایا تھا کہ روزانہ تم دونوں والوں کی خدمت میں حاضر رہا کرو اور جا کر سلام کیا کرو. چنانچہ ہم عصر کی نماز کے بعد دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے. استاد محبوب عالم صاحب جو پاس آتے تھے وہ عرض کرتے کہ پنجابی زبان کے نکے آئے ہیں، تو یہ پھر آپ ہاتھ اٹھاتے تھے، وہ اٹھاتے تھے تو وہ ہم سر آگے تو میرے سر پر بھی بھائی کے سر پر یاد آپ پھیرتے تھے، تو اس کے بعد پھر ہم چلے آتے تھے. اچھا دستور یہ ہے جی کہ جو صاحبزاد گان ہوتے ہیں، سجاد گان، وہ کسی نہ کسی کی بیعت ہوتے ہیں، تو آپ بھی کسی کی بیعت تو بیعت واسطے کچھ عرصہ گزر گیا تو ہمارے والد صاحب نے ہمیں فرمایا کہ تم جا کر حضرت صاحب نے بیعت ہونے کی عرض کرو، وہاں سے بیعت کر لو. آج ہم اوپر آئے تو اس کے بعد یہ اسامہ معلوم صاحب عالم جو ان کی خدمت نے عرض کیا تو آپ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا تو پھر آپ نے ہمیں بیعت کیا اور یہ فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 10 دفعہ درود شریف 10 دفعہ کلمہ شریف پڑھا کرو اور باقاعدہ 5-6 نمازیں بر وقت پوری ادا کیا کرو اور خدا رسول کے احکام پر چلنے کی توفیق سوچتے. یہ تو انہوں نے آپ کو اعمال شریعہ کے بارے میں فرمایا، کچھ حقوق العباد کے بارے میں بھی فرمایا ہوگا؟ وہ ویسے ہمارے والد صاحب ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ خدمت خلق جو ہے یہ سب سے اعلیٰ چیز ہے. تو آپ شعر بھی پڑھا کرتے تھے، طریقت بجز خدمت خلق نیست، تسبیح و سجادہ و دلق نیست. یعنی جو طریقت جو رستہ خدا کا رستہ ہے یہ تسبیح ہاتھ میں لے کے پھرنا اور جبے پال لینا، دستارے باندھنا، یہ نہیں. لالا جی آپ بہاولپور میں پڑھتے تھے، وہاں بھی آپ کو کچھ خطوط کے ذریعے انہوں نے فرمایا تھا؟ وہاں پڑھتے تھے ہم. حضرت شیخ الجامعہ غلام محمد صاحب گوٹوی شیخ الجامعہ صاحب جامعہ باسیہ بہت وہاں پڑھتے تھے. ہم سن 38 میں گئے اور 44 میں واپس آئے، 40 میں واپس آئے. دونوں بھائی وہاں پڑھتے تھے تو حضرت خط وہاں جایا کرتے تھے. اس میں بھی آپ یہ سب اپنے کو مٹانا اور تکبر وغیرہ ان چیزوں سے دور رکھنا اور ایک عاجز ہو کے رہنا، اور یہ اس میں سب تک جو علم کے واسطے کہ پڑھو، یہ سب چیز پڑھنا جو ہے یہ سب سے اعلیٰ چیز ہے، پڑھو اس کو ضرور پڑھنا. اور آدم من الناس اور فرمایا کرتے کہ اپنے آپ کو احد من الناس سمجھ کر رہنا، کوئی اسی نہ کہ میں ایسا ہوں، میں بڑا ہوں، یہ ہونا، اس برائی سے دور رہنا بالکل اور رہنا صحیح. میں چھوٹا لالا جی کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی کچھ آپ اپنے آباء و اجداد کے بارے میں فرمائیں. پہلے تو گھوڑے پر جایا کرتے تھے، سب کے بعد رات کو دیکھ سے آیا کرتے تھے. جب طبیعت کمزور ہو گئی ہے اس وقت پھر وہ ایک 7 سیٹر کار ہے، اس پر آپ عصر کے بعد جایا کرتے تھے، شام کے بعد واپس آ جاتے تھے. اس وقت میری عمر چھوٹی تھی، تقریباً 8-9 سالوں کا ہوں گا، تو میں بھی پیچھے بیٹھ جایا کرتا. راستے میں نے باتیں زیادہ کرنی شروع کر دی تو آپ آگے بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کہا کیا گلا بہو نہیں کری نا، گلا جا بہو کرے اس کا لوگ آنے چلا ہو گئے، گلا تھوڑی کری نا. یہ آپ نے فرمایا تو میں خاموش ہو گیا، کوئی بات میں نے نہیں کی. پھر کچھ دیر کے بعد آپ کو خیال ہے کہ اس کو میں نے یہ کہا کہ یہ تو خاموش ہی ہو گیا ہے، بات نہیں کر رہا ہے. تو پھر آپ نے مجھے پیچھے منہ کر کے کہا کہ کن فیکون تے کل دی گلے اساں اگے پیت لگائی، تو میں حرف نشان نہ آہا جدوں دتی بھی سانو پہ دس دے بیلے بوٹے
इंसानों की भी बहुत सी किस्में हैं। ऐसे इंसान भी हैं जो खुशबूदार फूलों की तरह मोहब्बत की खुशबू से मामूर होते हैं और इंसानों की मोहब्बत का, इंसानों की नशो और माँ का परताव होते हैं कि न तो किसी की दिल आजारी करते हैं और न किसी का दिल तोड़ते हैं, बल्कि हमतन इंसान की खिदमत के जज्बे के साथ इस तरह अमली जिंदगी गुजार कर चले जाते हैं कि हमेशा के लिए पीछे आने वाली नस्लों के अजहान में अपने खूबसूरत अनमिट नकूश छोड़ जाते हैं। ऐसा ही एक फूल गुलशन नबूवत और रिसालत की हसनिया कादरिया शाख पर खिला, जिन्होंने चंद रोजा जिंदगी इस अंदाज से गुजारी कि लोग ता क़यामत उन्हें याद भी करते रहेंगे और उनके अक़वाल व अफ़ाल से फैज़याब भी होते रहेंगे। इस मोहतरम हस्ती की विलादत यकम रमजान 1275 हिजरी 14 अप्रैल 1859 ईस्वी को गोरडा शीफ जिला रावलपिंडी में हुई। आपका इसमें गिरामी सैयद पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह था और आपके वालिद साहब का नाम नामी सैयद नजरुद्दीन शाह उर्फ अज्जी साहब रहमतुल्लाह अलैह था। आपका नसब नामा 26 वास्तों से गौसुल आज़म हजरत सैयद अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से मिलता है और 38 वास्तों से सैयदना हजरत अली शेर खुदा से जाकर मिलता है। 1307 हिजरी में पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह हज की अदायगी के लिए हरमैन शरीफ तशरीफ ले गए। उस वक्त वहां पर तुर्की के खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद भी मौजूद थे। उन्होंने हजरत की शोहरत सुनी, मुलाकात के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुए। जब आपकी शख्सियत और इल्म देखा तो इतने मुतासर हुए कि वहीं पर यह हुक्म जारी कर दिया कि आज के बाद मेरा फतवा नहीं चलेगा बल्कि पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का फतवा चलेगा। ये वो दौर था जब वहाँ मौलाना रहमत अली करैनवी और हाजी इमदादुल्लाह मक्की भी मौजूद थे और हाजी इमदादुल्लाह वहाँ पर मसनवी मौलाना रूम पढ़ाया करते थे। एक दिन उस दरसगाह के एक तालिब इल्म ने मौलाना इमदादुल्लाह महाजर मक्की से मौलाना रूम के एक शेर के बारे में पूछा। उसने ये कहा कि मौलाना ने ये शेर लिखा है, हर कसे के दूर मांद अज असल खेश बाज जोइत रोजगारे वसल खेश, कि जो शख्स अपने असल से दूर होता है वो अपने असल के साथ वसल के वक्त की तलाश में रहता है। उसने ये कहा कि मौलाना तो वादतुल वजूद के काल थे, वहां तो दूरी का तसव्वुर ही नहीं था, फिर वसल की तमन्ना शेमानी भारत। अपनी इस बात को साबित करने के लिए आपने मछली की मिसाल पेश की। आप फरमाते हैं कि मछली पानी में तड़पती रहती है, मालूम होता है कि अपने मकसूद व मतलूब की तलाश में है और ये समझ नहीं आती कि इसका मतलूब व मकसूद कहाँ है, लेकिन जब वो किनारे पर आकर तड़पती है और किनारे से बाहर चली जाती है उस वक्त उसे पता चलता है कि मैं गलत तड़पती रही, मैं तो अपने मकसूद के पास थी, मैं तो अपने मतलूब की गोद में थी। फिर उसे समझ आती है कि मैं 2 से 1 थी, अब 1 से 2 हो गई हूँ। तो वादतुल वजूद का मसला आपने इसी तरह साबित किया कि वादतुल वजूद वो है जो 2 से 1 हो जाए। अंगद से फारूक तहसील होने के बाद हजरत पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह हजरत अहमद हसन कानपुरी की खिदमत में कानपुर चले गए। इत्तेफाक यह है कि उस वक्त हजरत अहमद हसन मुहद्दिस रवानगी हज के लिए तैयार थे। उन्होंने आपसे ये कहा कि आप अलीगढ़ तशरीफ ले जाएं। हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अलीगढ़ तशरीफ ले गए और मौलाना लुत्फुल्लाह से दर्स हासिल करना शुरू कर दिया। बहुत देर के बाद जब आप पटन तशरीफ ले गए तो वहां आपकी मुलाकात मौलाना अहमद हसन मुहद्दिस कानपुरी से हुई। आपके बेटे हजरत किबला बाऊजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने जिंदगी में किसी मोमर बुजुर्ग को ऐसा जाज़िब नजर और नूरानी शक्ल शबाहत का नहीं देखा जैसे मौलाना अहमद हसन मुहद्दिस कानपुरी थे। मौलाना लुत्फुल्लाह मुफ्ती अनायत अहमद के शागिर्द रशीद थे, जो मौलाना बुजुर्ग अलीगढ़ी और शाह मोहम्मद साहब देलवी के शागिर्द रशीद थे। शाह मोहम्मद साहब देलवी शाह अब्दुल अजीज देलवी के निवासी और जानशीन थे। अलीगढ़ में पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने 2.5 साल में तालीम हासिल की और वहां से इजाजतनामा सियाह सित्ता की सनद हासिल की। मौलाना लुत्फुल्लाह ने आपको इन अल्फाज में सनद अता की कि मैं बरादर अजीज मौलवी फाजिल मोहम्मद मेर अली शाह को इस तरह सनद अता करता हूं जिस तरह मुझे मौलाना आले अहमद बिन मोहम्मद इमाम बिन नेमतुल्लाह फुलवारी बिहारी ने अता की थी। वहां से तालीम हासिल करने के बाद आप सहारनपुर में
मौलाना अहमद अली की खिदमत में हाजिर हो गए। हसन अब्दाल में 1295 हिजरी 1871 ईस्वी में आपके वालिद मोहतरम पीर नजर शाह गिलानी रहमतुल्लाह अलैह और आपके शेख तरीकत उस वक्त बाकायदे हयात थे। आपने उनके जेर साया दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू किया और उसी साल आपके ननिहाल सईद चिराग अली शाह के दुख्तर नेक अख्तर से मकाम हसन अब्दाल आपकी शादी खाना आबादी हो गई। आप अक्सर यहाँ पर चिल्ला कशी के लिए भी तशरीफ लाते थे। हसन अब्दाल के जनाब मलक ज़ियाउद्दीन साहब, जिनको ये शर्फ हासिल है कि उनके इस घर में, इस कमरे में हजरत पीर मेर अली शाह साहब तशरीफ लाया करते थे और अकामत पजीर होते थे। मलिक साहब, हजरत साहब यहाँ तशरीफ लाया करते थे। जी आप उनके तशरीफ लाने का कोई वाकया बयान फरमाएं। आप सियाल शरीफ से वापसी पर तशरीफ लाया करते थे तो एक रात के लिए यहाँ तशरीफ फरमाने वाला साहब के महीने जाते उस वक्त। तो वाकया तो मेरे में तो जो मैंने बताया है कि एक आदमी आया वहाँ बैठ गया जूतियों में जी, तो उसको आपने फरमाया मेरे पास आगे हो बैठ। तो वहाँ से खड़ा होकर हाथ बांध कर कहता है गरीब नवाज मैं यहाँ ठीक हूँ। दोबारा फिर आपने फरमाया तो फिर भी वो कहता है गरीब नवाज मैं यहाँ ठीक हूँ। तीसरी दफा फरमाया, तीसरी दफा भी उसने यही अर्ज की तो आप फरमाए कि ऐसे लोगों को खुदा क्यों न बख्शे जो जूतियों में भी बहकर फख्र महसूस करें। सुभान अल्लाह। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी सादत है और बड़ी किस्मत है कि ऐसे बुजुर्ग आपके घर में आया करते थे और तशरीफ रखते थे। उनका अपना घर था जी, उनकी करमाजी थी, मेहरबानी फरमाया कर, हमेशा मेहरबानी फरमाया करते थे। पंजा साहब के मशरकी जानब छोटी मस्जिद के साथ मुल्हिका चिल्ला आगा, यूं ही चिल्ला गाह है जहां पर हजरत पीर मेर अली शाह साहब अक्सर औकात इस तंगो तारीख हुजरे के अंदर चिल्ला फरमाया करते थे। वो सखरनल जिबाल माहू युसब्बिहना बिल-अशी वल-इशराक वत्तैर महशूरा। परवरदिगार आलम अपने कलाम पाक में खुशहाली के बारे में यूं इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे नबी दाऊद, जब तू अच्छी आवाज और खुशहाली के साथ मेरी तस्बीह करता है तो पहाड़ तेरी हमनवाई करते हैं और परिंदे तेरी तरफ सिमट आते हैं। यानी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अच्छी आवाज एक ऐसी चीज है, अगर उसके साथ अल्लाह की निस्बत से कोई कलाम की जाए तो पहाड़ भी उसका साथ देते हैं और परिंदे मुकशिश होकर उसकी तरफ दौड़े आते हैं। समा के मानी है सुनना, और समा के बारे में हजरत पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह बहवाला हजरत सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह यूं फरमाते हैं कि समाए बरादर बगोयम के चीज मगर मुस्तमेरा बदानम के कीस्त गरज बुर्ज मानी बहुत तैरेऊ फरिश्ता फरो माया असैरेऊ। कि समा साहब ज़ौक़ के लिए तो बहुत मुफीद है, लेकिन शर्त यह है कि सुनने वाला कैसा है। अगर सुनने वाला बुर्ज हकीकत का शाहबाज है तो फिर समा की बदौलत उसकी रूहानी परवाज का मुकाबला फरिश्ते भी नहीं कर सकते। आशुकाए माधुए
शाह रहमतुल्लाह अलैह को अपने शेख तरीकत हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी से बड़ी अकीदत थी। 1300 हिजरी में ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह वफात पा गए और इसका असर पीर मेर अली शाह साहब के दिल पर इतना ज्यादा हुआ, आपको इतना सदमा हुआ कि आप हर वक्त रोते रहते थे। अंग्रेजों ने पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को अपना हम नवा बनाने के लिए 400 मुरब्बा नहरी जमीन की जागीर पेश की और इसमें इस्तेदलाल ये दिया, बहाना ये बनाया कि हम तालीमी इदारों और दरसगाहों को ग्रांट के तौर पर कुछ न कुछ देते हैं। आपकी खानकाह भी तालीमी इदारे का हुक्म रखती है क्योंकि यहाँ तलबा को रूहानी और दीनी तालीम दी जाती है, इसलिए हम ये आपको जागीर दे रहे हैं ताकि उनके अखराजात का और उनकी खाने पीने का खुद नोश का बंदोबस्त हो सके। आपने जागीर लेने से इनकार फरमाया और ये कहा ये दरसगाह और ये लंगर खाना अल्लाह ताला के नाम पर कायम किया गया है और वही इसका इंतजाम फरमाता है। एक दफा का जिक्र है, मौजा पिंडी सैदपुर थाना जलालपुर शरीफ जिला जेलम का एक हिंदू जोगी लद्दाराम मौजा सिद्धपुर के मकाम पर हजरत पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। जब वो हिंदू जोगी आया उस वक्त वहाँ कवाली हो रही थी, वो कवाली सुनता रहा और जब कवाली खत्म हो गई तो उसने कहा शाह साहब ये तो सब रंग है, फिर बेरंग क्या है? आपने फरमाया तुमने बात तो बड़ी अकल की है, अब मेरा जवाब सुनो। तो आपने एक हिंदी कवित पढ़ा, आपने फरमाया हद टप्पे ते औलिया बेहद टप्पे ते पीर, हद बेहद दोवें लंगे उसका नाम फकीर। हिंदू जोगी ने यह कलाम सुना तो रो पड़ा और उसने कहा जो हद और बेहद टप जाए वो तो मोहम्मद साहब का गुलाम हो जाता है, और इस तरह वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन गया और अपने चेलों समेत उसने इस्लाम कबूल कर लिया, मुसलमान हो गया और हमेशा आपकी खिदमत में हाजिरी देने लगा। 8 मई 1937 को हजरत पीर सईद मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत खराब हो गई। आपने फरमाया कि मेरे पास सूरह यासीन, सूरह यूसुफ, सूरह तगाबुन, सूरह मुल्क और सूरह मुजम्मल की तिलावत की जाए और दुरूद शरीफ का विर्द किया जाए। ये सिलसिला मुसलसल 3 दिन तक जारी रखा। तीसरे दिन आपने एक तरफ देखकर तबस्सुम फरमाया, ऐसे मालूम होता है जैसे किसी आने वाले को देखकर आपका चेहरा खिल उठा और आपके चेहरे पर रौनक आ गई। और फिर 11 मई 1937 को इल्म और अमल का ये शाहबाज अदम की फजाओं में प्रवास कर गया। आपकी वफात की खबर सुनकर लाखों इरादतमंद इकट्ठे हो गए और आपकी तजहीज़ और तकफीन में हिस्सा लिया। मुल्क के तमाम अखबारात ने आपकी वफात पर गहरे रंजो अलम का इजहार किया और लिखा कि आफ्ताब इल्म और फजीलत गुरूब हो गया। शेख मोहम्मद अली मदनी ने आपकी तारीख वफात लिखी इस तरह, अल बका नस्र मिन अल्लाह व फतहुन करीब। आज सिख मित्रानी बधेरिए क्यों बिलड़ी उदास खनेरिए, आज सिख मित्रानी बधेरिए क्यों बिलड़ी उदास खनेरिए, ढूंढू इच शौक चंगेरिए, ढूंढू इच शौक चंगेरिए, अज नैना लाया क्यों झड़ियां, आज सिख मित्रानी बधेरिए। मुख चंद बदल शाशानीए, मथे चमके लाग नूरानीए, मुख चंद बदल शाशानीए, मथे चमके लाग नूरानीए, आली गुल अख मस्तानीए, काली जुल्फ अख मस्तानीए, मखमूर यकीन मत भरिया, आज सिख मित्रानी
शाह रहमतुल्लाह अलैह को अपने शेख तरीकत हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी से बड़ी अकीदत थी। 1300 हिजरी में ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह वफात पा गए और इसका असर पीर मेर अली शाह साहब के दिल पर इतना ज्यादा हुआ, आपको इतना सदमा हुआ कि आप हर वक्त रोते रहते थे। अंग्रेजों ने पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह को अपना हम नवा बनाने के लिए 400 मुरब्बा नहरी जमीन की जागीर पेश की और इसमें इस्तेदलाल ये दिया, बहाना ये बनाया कि हम तालीमी इदारों और दरसगाहों को ग्रांट के तौर पर कुछ न कुछ देते हैं। आपकी खानका भी तालीमी इदारे का हुक्म रखती है क्योंकि यहाँ तलबा को रूहानी और दीनी तालीम दी जाती है, इसलिए हम ये आपको जागीर दे रहे हैं ताकि उनके अखराजात का और उनकी खाने पीने का खुद नोश का बंदोबस्त हो सके। आपने जागीर लेने से इनकार फरमाया और ये कहा ये दरसगाह और ये लंगर खाना अल्लाह ताला के नाम पर कायम किया गया है और वही इसका इंतजाम फरमाता है। एक दफा का जिक्र है, मौजा पिंडी सैदपुर थाना जलालपुर शरीफ जिला जेलम का एक हिंदू जोगी लद्दाराम मौजा सिद्धपुर के मकाम पर हजरत पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। जब वो हिंदू जोगी आया उस वक्त वहाँ कवाली हो रही थी, वो कवाली सुनता रहा और जब कवाली खत्म हो गई तो उसने कहा शाह साहब ये तो सब रंग है, फिर बेरंग क्या है? आपने फरमाया
تم نے بات تو بڑی عقل کی ہے، اب میرا جواب سنو۔ تو آپ نے ایک ہندی کویت پڑھا، آپ نے فرمایا حد ٹپے تے اولیاء بے حد ٹپے تے پیر، حد بے حد دونوں لنگے اس کا نام فقیر۔ ہندو جوگی نے یہ کلام سنا تو رو پڑا اور اس نے کہا جو حد اور بے حد ٹپ جائے وہ تو محمد صاحب کا غلام ہو جاتا ہے، اور اس طرح وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا اور اپنے چیلوں سمیت اس نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گیا اور ہمیشہ آپ کی خدمت میں حاضری دینے لگا۔ 8 مئی 1937 کو حضرت پیر سید میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سورہ یاسین، سورہ یوسف، سورہ تغابن، سورہ ملک اور سورہ مزمل کی تلاوت کی جائے اور درود شریف کا ورد کیا جائے۔ یہ سلسلہ مسلسل 3 دن تک جاری رہا۔ تیسرے دن آپ نے ایک طرف دیکھ کر تبسم فرمایا، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے کسی آنے والے کو دیکھ کر آپ کا چہرہ کھل اٹھا اور آپ کے چہرے پر رونق آ گئی۔ اور پھر 11 مئی 1937 کو علم و عمل کا یہ شہباز عدم کی فضاؤں میں پرواز کر گیا۔ آپ کی وفات کی خبر سن کر لاکھوں ارادت مند اکٹھے ہو گئے اور آپ کی تجہیز و تکفین میں حصہ لیا۔ ملک کے تمام اخبارات نے آپ کی وفات پر گہرے رنج و الم کا اظہار کیا اور لکھا کہ آفتاب علم و فضیلت غروب ہو گیا۔ شیخ محمد علی مدنی نے آپ کی تاریخ وفات لکھی اس طرح، البقاء نصر من اللہ و فتح قریب۔ کیوں بلڑی اداس کھنیری اج سکھ متران بدیری، کیوں بلڑی اداس کھنیری ڈونڈوں وچ شوق چنگیری، ڈونڈوں وچ شوق چنگیری اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں اج سکھ متران بدیری۔ مکھ چند بدل شاشانی متھے چمکے لاگ نورانی، مکھ چند بدل شاشانی متھے چمکے لاگ نورانی، عالی گل اکھ مستانی، کالی گل اکھ مستانی، مخمور یقین مت بھریاں اج سکھ متران بدیری۔ اس صورت نوں میں جانا جانان کے جان جانا کھاں، اس صورت نوں میں جانا کھاں، جانان کے جان جہانا کھاں، سچ آنکھاں تے رب دی شان کھاں، سچ آنکھاں تے رب دی شان کھاں، جس شان تو شان سب بنیا اج سکھ متران دی بدیری۔ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، سبحان اللہ
کتھے تیری سنا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا یا رسول اللہ کتھے میرے علی کتھے تیری سنا یا نبی یا مدثر یا مزمل کتھے میرے علی کتھے تیری سنا یا رحمت للعالمین کتھے میرے علی کتھے تیری سنا یا شفیع المذنبین کتھے میرے علی کتھے تیری سنا یاسین یا محمد یا احمد یا بشیر یا نذیر یا بشیر یا نذیر یا سراج منیرا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا محمد کتھے تیری سنا کتھے تیری سنا کتھے تیری سنا کتھے تیری سنا کتھے تیری سنا